अमृतमय गुरु ब्रह्म महिमाले प्राणी करता दुख प्रमिता देखो देखो के बसाहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उधार हेउ प्राणी कषण भेदु अछि मन जीवन को मोर बाधे भीम रक्षित करी दंडवत कारण मागुछि एते सत्य धर्म धर सत्य कर्म कर सत्य कर गुरु सेवा प्रसन्न होइबे अलेख ठाकुर निश्चय मुक्ति हेबा। उपस्थित विश्वर समस्त सर्जन मंडली एवं धर्म पिपासु पितामाता धर्म एका सिना महत्वपणिया आउ सब कथा अढ़े दिनिया धर्म एका सत्य तांकु आमे धरिबा कि भई धरिबा कहिचे दौदंड रात्र शेषस्तु ब्रह्म मुहूर्त विदुह दुई दंड रात्र थिबा समय को ब्रह्म मुहूर्त बोला जाए। से समूह उठी स्नान शौच सारी सही परमात्मा परम ब्रह्म को प्रार्थना करिबा मानवर कर्तव्य ये करिया पड़िबो कले से परमात्मा चिंता करिबा कहिए मातृगर्भे थिला बेले किए से गढ़िला एड़े सुढले पाशुरु एते बेले बाबूरे जन्म घिनिर बितले माता गर्भरे को पुरुष यही शरीर गठन करी अछंती केते सुंदर भारे आखि कहूची देखिबी नाक कहूची शुंघिबी पाटी कहूची खाइबी दांत कही चोबेबी हाथ कही धरिबी गोड़ कही चलिबी को बिंधाणी से माँ गर्भ भितरे चाखिणी भितरे एते सुंदर शरीर को गठन करी अछंती किए सी सही परमात्मा परम ब्रह्म आम जीवात्मा परमात्मा किए आम हटेर अछंती से प्रभु को आम प्रार्थना करिबा भक्ति करिबा चिंतन करिबा ध्यान करिबा धारणा करिबा ये हूँ मानवर कर्तव्य आम से प्रभु को प्रार्थना करें शुद्धपूत भाव विश्वनाथ लिखिले जे शुद्धपूत भाव हुवंतु प्रकाश विजय कर निशब्दरु अभय पयरे भरोसा करिछु तार विश्ववासनारु प्रभु शुद्धपूत अर्थ कौन माने आमे सबु शुद्धपूत माने पवित्र पवित्र हेले आम मन भितर से परमात्मांकर ज्ञान बुद्धि विवेक से आमको देवे से भली आमे प्रभु को चिंता करिबा कहिए धरारे और धर्म धन धरिण जीवरे संगे अंतिम दिन जो दिन को आमे अंतिम काल को सहाब से ही धन को आमे धरिबा ये हूँ परमात्मा ज्ञान कहिए अक्रोध वैराग जितेन्द्रियंच क्षमा दया सर्व जनप्रियंच निर्लोभ दानी भैषक हानि वैराग देह 10 लक्षाणी अक्रोध क्रोध हबानी संसार वैराग उपज अक्रोध इंद्रिय मान को दमन करे क्षमा दया सर्व जनप्रियंच निर्लोभ दानी लोभ करवानी भैषक हानि भय करवानी वैराग देह 10 लक्षाणी आम यही 10 लक्ष लक्षित हेले सुनिश्चित आम अंतरात्मा निर्मल रहिब आमे जे कोनसी जिनिस चिंता करिबा भाबिबा एवं तांकर पाइबा आमको सुनिश्चित से देई देबे सेही भली कार्य रे आम करिया भागवत कहला भदेव कर्म पादे सेव कर्म नाही अन्य देव कर्म करिब नाना मते फलिब कर्म रायते आमे कर्म को सदाले भल पाइबा अर्थ सदा बेले कर्म करिया माँ जमी गोटे पिला को 10 मासे 10 दिन
ଗର୍ଭରେ ରଖିକି ଶୋଇପାରୁନଥିବ, ବସି ପାରୁନଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଜନ୍ମ କେତେ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ହଗି ପକାଉଥିବ, ମୂର୍ତ୍ତି ପକାଉଥିବ, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ତା'ର ଭାବନା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲା କେତେ ମୂର୍ତ୍ତୁଥିବ, ମା' କଥା ବି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତ କାନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ସେ ଶୁଆଇକି ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶୋଉ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହେଉ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ହେଉ। ସେଇଭଳି ମା'ର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମା' ହିଁ ମା'। ସଦାବେଳେ ପିତାମାତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା। ସେଇ ସବୁ ଗୋଟେ କହିଛେ, ତୁମେ ପିତା ଚ ମାତା ତୁମେବ, ତୁମେ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ କା ତୁମେବ, ତୁମେ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣମ୍ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। ସେଇଭଳି ପିତାମାତା ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତାମାତା କୁହାଯାଇଛି, ଜନ୍ମ କଲା ମାତା ପିତାମାତା କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ବିଶେଷ ବିଶେଷ କହିବା ଅର୍ଥ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କର। ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଯେ ଏତେ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋର କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଯାବତୀୟ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁ ଯିବ, ତୋର ସବୁ ଦରକାର, ତୋତେ ହିଁ ସବୁ ଦରକାର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୀମ ହୋଇ ଲେଖିଲେ ଯେ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ହେ ପ୍ରାପତ ନହିଁ ସଦଜ୍ଞାନ, ଏଦୁର୍ଲଭ ତନୁ ଗୁରୁ ସେବା ବିନୁ ବର୍ତ୍ତିବ ସଂସାର କେଉଁଜନେ। ଏକା ହେଲା ଗୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣାତୀତ, ରୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ବର୍ଜିତ, ଗୁଣ ରୂପ ଦ୍ୱୟମ୍ ନାସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭେର୍ ନମଃ। ଗୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣାତୀତ, ଯେ ଗୁଣରୁ ଅତୀତ, ଗୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣାତୀତ, ରୁ ରୂପ ବର୍ଜିତ, ରୂପରୁ ବର୍ଜିତ, ଗୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣାତୀତ, ରୂପ ବର୍ଜିତ, ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇଭଳି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇଭଳି ଆମେ କଲେ ଏଇ ସଂସାରରୁ ଆମେ କହିବା। ସେଇଠୁ କହିଛେ ଅକ୍ରୋଧ ବୈରାଗ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଞ୍ଚ, କ୍ଷମା ଦୟା ସର୍ବ ଜନପ୍ରିୟଞ୍ଚ, ନୀଲୋଦାନି ଭୈଷକ ହାନି ବୈରାଗ ଦେବ ଦଶ ଲକ୍ଷ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ସେଇଠୁ କହିଛେ ମାନେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ନିଜ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଲୋଭ ରଖିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ପରଧନୁ କେବେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ କହିଛେ ଲୋଭାତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରହବତି, କ୍ରୋଧାନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ, ଦେହାନରେକେ ଜାତି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବିଚକ୍ଷଣ। ଲୋଭରୁ ଜନ୍ମ ରାଗ, ରାଗରୁ ଶତ୍ରୁତା, ଶତ୍ରୁତା ଜନ ଲୋକ ଆଚରେ ନିଚତା। ଶାସ୍ତ୍ର ଗହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାଏ ହଜି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବ ଲୋଭକୁ ବରଜି। ଲୋଭ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲୋଭରୁ ଜନ୍ମ ରାଗ, ରାଗରୁ ଶତ୍ରୁତା, ଶତ୍ରୁତା ଜନ୍ମ ଲୋକ ଆଚରେ ନିଜତା। ଶାସ୍ତ୍ର ଗହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାଏ ହଜି, ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ଲୋଭକୁ। ଯେଉଁ ଲୋଭ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ସଦା ଲୋଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ବିବେକ ଦିଅ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ସୁଖମୟ କର। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜଣିଏ ଲୋକ, ସିଏ ହିଁ ସବୁର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ କର। ଲୋଭ ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ସେଇ ଲୋଭକୁ କଲେ ମାନେ ନିରୋଳା ଲୋଭ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ଲୋଭ। ଆଉ ସେଇ ଲୋଭରେ ମାୟା, ଛନ୍ଦ, କପଟ, ବାଦ, ଅହଙ୍କାର କିଛି ନଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଭୀମ ହୋଇ ଲେଖିଲେ ଯେ କାମକ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଛନ୍ଦବାଦ ହିଂସାଦ୍ରୋହ ଆୟତ କରେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। କାହାକୁ ଆମେ ଆୟତ କରିବା? ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆୟତ କଲେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଯିବା। ସେଇଭଳି ଗୀତା କହିଲା ଯେ ଏ ସାବରେ মি ସ୍ଥିତି ହ ପାର୍ଥ ନାୟନା ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁମିହତି ତା ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମୁଚ୍ଛତି। ଆହି ପ୍ରଥ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା ଏହିପରି, ଯେ ଜାନେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଭବ ଜଳୁ ତରି, କ୍ଷଣ ମତେ ଲଭେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୁଏ ସହଜରେ। ସେହି ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅର୍ଥ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଲୀନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। ଯାହା ହେଉ, ଏତିକି କହି ଆମେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଧାରଣା କରନ୍ତୁ। ମାନବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେକ୍ଟର 100 H ବ୍ଲକ, ମହିମା ଆଶ୍ରମ, ରାଉରକେଲା, ମହିମା ନଗର। ଗୁରୁ ମହାମହିମା ଅଲିକ।